Привет всем! Спасибо, что смотришь это видео и учишь русский язык на моем канале. Мои уроки с учениками являются для меня огромным источником вдохновения. Вот один пример. Джонатан переехал в Россию 2 года назад и начал там свой бизнес. Русский язык он учил, как он сам говорит, чтобы выжить. Это без выбора. Должна заметить, что это получилось у него очень здорово. За короткий срок он научился понимать, говорить по-русски и даже замечать тонкости русского языка. Ольга, почему русские говорят ставить тарелку на стол? Ведь ставить – это mettre debout. Мы записали для вас интервью, в котором Джонатан поделился своим личным опытом. Что работает, а что не работает в изучении русского языка. За свое короткое пребывание в России он попробовал разные методы и четко определил для себя свой эффективный метод и подход. Смотри видео до конца, потому что в конце будет самое интересное. Ты узнаешь, как легко понять склонение в русском языке, что нужно учить в первую очередь, сколько времени нужно уделять грамматике русского языка и как научиться говорить по-русски быстро, легко и с удовольствием. Я уверена, что это интервью позволит тебе по-новому посмотреть на изучение русского языка. Доброе утро, Ольга. Я приехал в Россию в январе 2019 года. Я живу в Россию 2,5 года. Я сначала жил в Москве, и потом немного в Петербурге, а теперь я живу в Ялте, в Крыму. Когда я впервые приехал в Россию, я хотел общаться с русскими. Я ходил в бар, в магазинах, в рестораны, чтобы познакомиться с людьми, русскими людьми. И очень быстро у меня была проблема, они не говорят по-английски, не говорят по-французски, русские только говорят по-русски. Я понимал, это очень важно русский говорить, потому что это без выбора. Когда я решил выучить русский язык, я пробовал много способов. Впервые я пошел на курсы на Арбат улица, где я жил. И потом я пошел в русскую школу для иностранцев. И потом у меня был лучший учитель. И
сейчас это ты, Ольга, ты мой учитель. Мне нелегко выучить русский язык. Я начал говорить по-русски в магазинах только очень простыми словами. Теперь я лучше знаю, что мне нужно говорить по-русски. Я чувствую это так легче. Я думаю, что нужно изучиться больше. больше. Когда я приехал в Москву, я просто хотел пообщаться, поговорить по-русски, чтобы познакомиться люди. Затем я начал мой бизнес в России, и я нужно выучить много слов очень быстро, потому что это очень важно говорить с рабочими, с клиентами. Например, когда нужно говорить числа. 1, 2, 3, 1100. Я выучил очень быстро числа. Я решил, окей, может быть, я плохо говорю по-русски, но самое главное, это клиенты, это работник, немного понимал, что я говорю. La grammaire russe, c'est sûrement une grammaire très compliquée. Donc moi, quand j'ai commencé à apprendre le russe, j'étais dans une école russe traditionnelle pour langues étrangères. Et c'était une vieille professeure qui utilisait des vieux livres, et puis on apprenait règle par règle. Honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup de cette époque-là. Notamment parce que on apprenait les règles, mais ça ne voulait pas dire qu'on savait les utiliser, quoi. Donc il y a beaucoup de règles de grammaire que j'ai pratiquement oubliées. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est de passer plus de temps à essayer de parler, même pas particulièrement bien, mais d'utiliser déjà les concepts, les mots, les verbes, et ensuite de s'intéresser vraiment aux spécificités grammaticales, parce qu'elles sont très très nombreuses, avec plein d'exceptions. Donc moi, je connais mes limites. Je suis un étudiant, je pense, moyen, pas particulièrement doué en langue, mais mes limites, c'est que, et mon projet plutôt, c'est de pouvoir bien parler, de parler vite, et de de communiquer. Et pour communiquer, il faut accepter qu'on fasse des fautes de grammaire, voilà. Ça marche. Oui, alors, moi je pense que j'ai de la chance d'apprendre le russe en ayant déjà un certain âge. Donc je sais déjà, j'arrive plus à identifier quels sont les besoins que j'ai en termes de mots à apprendre ou de phrases que je veux communiquer. Et donc j'ai fait un choix il y a quelques mois, quand j'ai vraiment voulu remettre à parler russe pratiquement parlant, ça a été d'apprendre une certaine catégorie de mots, parce que je peux pas apprendre 50 mots par jour, moi je les oublie, ça me sert à rien. Donc j'ai décidé que je commençais par apprendre les verbes.
Pourquoi? Parce que d'abord dans chaque phrase il y a des verbes, donc ça c'est vraiment utile. Et puis parce que les verbes, c'est des concepts qui sont assez difficiles à expliquer. Par exemple, dans une situation très concrète, quand je vais au magasin, que je veux commander quelque chose, un objet, ou je veux commander des tranches de jambon, c'est très simple. Dans ce cas-là, pour moi, c'est plus important de pouvoir utiliser le verbe. Et puis après, quand l'objet en lui-même, je peux le montrer avec le doigt. Donc voilà. Donc je me sens plus serein et je me sens plus en contrôle de ce que je veux exprimer si je commence par apprendre les verbes. Voilà. Et d'ailleurs, même dans le type d'apprentissage des verbes, maintenant, j'ai développé certaines techniques pour apprendre uniquement les temps qui me sont vraiment utiles. Parce que sinon vous apprenez... donc j'apprends pas un perfectif imperfectif, même si je connais la notion, mais quand on apprend la notion dans un cours, on vous dit l'imperfectif c'est un process, le perfectif c'est une action achevée. Quand vous parlez tous les jours, vous n'avez pas le temps de vous poser la question, est-ce que je parle plutôt du process ou de l'action? Donc voilà, donc j'ai structuré avec ton aide, Olga. Il faut quand même dire que c'est grâce à toi que j'ai compris vraiment comment définir mon besoin et avancer. Et donc voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut se mettre dans la tête de ce que on a besoin de dire. Et en français, quand on parle tous les jours, on parle avec le présent, bon, et on parle, et au passé, il faut savoir que dans 80% des cas, on utilise le passé composé. J'ai été à tel endroit, j'ai mangé, j'ai vu, voilà. Et ça, c'est une forme de verbe. C'est un temps en russe qui est donc du perfectif passé, pour reprendre les termes un peu grammaticaux. Mais j'y pense pas comme ça, j'apprends juste la forme du perfectif passé sur tel type de verbe. Et donc, et ça me permet de gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, honnêtement, il vaut mieux connaître le perfectif passé que l'imperfectif passé. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est des choix d'apprentissage que je fais, parce que je peux apprendre qu'un nombre limité de mots, et que j'ai besoin que ces mots ils soient tout de suite praticables, que je puisse les utiliser tout de suite et de façon très opérationnelle tous les jours. Alors les déclinaisons en russe, quand on parle français, les déclinaisons en russe c'est un peu un nouveau système, sauf si on a fait du latin, on ne connaît pas forcément très bien, on n'a pas le réflexe de changer la fin des mots pour exprimer la possession, l'instrumentalisation, etc. Donc moi, vraiment la façon dont j'ai appris ça a été de ne pas apprendre la grammaire. C'est-à-dire que après avoir un épisode dans lequel j'ai appris les règles de grammaire et que j'arrivais pas à les mettre en pratique, j'ai laissé tomber et je suis parti sur le côté pratique. Donc le côté pratique, c'est vraiment, par exemple, le génitif. Bon, pour moi, le génitif, en fait, je pourrais dire qu'il faut mieux commencer par se poser la question, comment on dit, on se prend une phrase clé, par exemple, on se dit, voilà, le téléphone de Jonathan, donc le téléphone de Jonathan, moi c'est ma phrase clé pour me souvenir de ma terminaison, donc téléphone Jonathana, voilà, c'est du génitif, mais moi je l'apprends pas comme du génitif. De même pour l'instrumental, j'ai quelques phrases clés, par exemple ce client ami, voilà, je sais que ça c'est de l'instrumental au pluriel, mais je le pratique que comme ça. J'ai pas encore appris la théorie, révisé la théorie dans le livre. Oui, Olga, alors moi, si j'ai le plaisir de t'avoir comme professeur, c'est que justement, tu comprends bien le côté pratique d'apprentissage de la langue, et surtout l'importance qu'il faut pour les étudiants et surtout pour les gens qui commencent à parler russe, de tout de suite s'exprimer, de tout de suite utiliser les mots qu'on connaît en russe et de les mettre dans une situation réelle.
c'est une chose qu'on n'a pas forcément, enfin moi que j'ai pas pu expérimenter quand j'étais à l'école, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait un choix d'avoir un professeur particulier comme toi qui sache vraiment conduire un discours et m'entraîner à utiliser ces mots dans une situation réelle. Et ça fait toute la différence. Honnêtement, ça fait vraiment toute la différence parce que du coup, les mots, on s'en souvient plus facilement, les expressions, elles restent plus longtemps, et en plus, ça nous aide à exprimer ce que nous on veut vraiment dire. Donc, en termes d'apprentissage pratique pour parler tous les jours, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Voilà. Спасибо, Джонатан, за очень ценные практические советы. И спасибо тебе, друг, за то, что ты смотрел это видео до конца. Ставь нравится, если видео было полезным и интересным. И пиши свои вопросы ко мне и к Джонатану в комментариях. До скорого. Пока-пока.